Thank you for opening this video. Today, I will briefly explain what is psychology, what is behavior, what are the different types of behavior, then branches of psychology and schools of psychology. Psychology is the systematic and scientific study of behavior. What is behavior? Behavior is the mental, physical and emotional activities. What is meant by physical activity? What we do, that is physical activity. For example, walking, writing, running, all these are physical activities. Mental activities refers to all our thoughts and emotional activities refers to our feelings. So behavior is what we do, what we think and what we feel. Now we can see different types of behavior. Behavior is classified into different types. Overt behavior is externally visible behavior. അതായത് നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിഹേവിയറിനെയാണ് ഓവേർട്ട് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ വാക്കിംഗ്, റണ്ണിങ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓവേർട്ട് ബിഹേവിയർ ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് കോവേർട്ട് ബിഹേവിയർ? ദ വേർഡ് കോവേർട്ട് മീൻസ് ഹിഡൻ. So covert behavior means behavior that is not observable. പുറമേ കാണാൻ പറ്റാത്ത ബിഹേവിയർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ all our mental process or thought process are examples for covert behavior. Okay. Another classification of behavior is voluntary behavior and involuntary behavior. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് voluntary behavior. Behavior that we perform with an intention or behavior that we perform consciously, അതാണ് വോളണ്ടറി ബിഹേവിയർ. അതായത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആണ്, അവെയർ ആണ് നമ്മൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പസോട് കൂടി ഒരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയർ ആണ് വോളണ്ടറി ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ്, നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ്. വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ അല്ലെ. വോളണ്ടറി ബിഹേവിയർ ഇസ് വിത്തിൻ അവർ കൺട്രോൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് സമയമാണെങ്കിലും ഓട്ടം നിർത്താം. ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ മൈ ബിഹേവിയർ. അതാണ് വോളണ്ടറി ബിഹേവിയർ. ഇൻവോളണ്ടറി ബിഹേവിയർ ഇസ് നോട്ട് കോൺഷ്യസ് ബിഹേവിയർ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റഡ് വിത്ത് എ പർപ്പസ്. നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല, നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് അല്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയർ ആണ് ഇൻവോളണ്ടറി ബിഹേവിയർ. റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻവോളണ്ടറി ബിഹേവിയറിന്. നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻവോളണ്ടറി ബിഹേവിയർ ആണ്, നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിന്നാ തീർന്നല്ലോ കാര്യം. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്, ശ്വാസം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല, ഇൻവോളണ്ടറി ബിഹേവിയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത എല്ലാ ബിഹേവിയറും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ കണ്ണിലൂതിയാൽ നമ്മൾ കണ്ണടക്കും. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. Psychology is broadly divided into pure psychology and applied psychology. Pure psychology includes theories and principles of psychology. When all these theories and principles are applied, it becomes applied psychology. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് important branches നോക്കാം. When pure psychology is applied in the field of education, it becomes educational psychology. Educational psychology deals with teaching process, learning process, variables affecting teaching, learning, and again it refers to individual difference. It deals with giftedness of children, then how to prepare exact curriculum, syllabus, etc. to make maximum output from students. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി. When pure psychology is applied for counseling, it becomes counseling psychology. When pure psychology is applied in the field of medical treatment for people suffering from mental illness, abnormalities, etc., it becomes clinical psychology. Psychology dealing with abnormal behavior is known as abnormal psychology. When pure psychology is applied in the field of industry or organization, it becomes industrial psychology or organizational psychology. When pure psychology is applied to study the behavior of criminals, it is known as criminal psychology. There is another branch of psychology known as forensic psychology. That it is a mixing up of psychology and law. When psychology is applied
regarding the behavior and legal procedures, it becomes forensic psychology. Then there is another type of psychology that generally deals with the relationship between nature and man. It's a most recent school of psychology or most recent branch of psychology, eco-psychology. So what is eco-psychology? Eco-psychology is that branch of psychology that studies the interdependence of man and nature. അതായത് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഒരുപാട് ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ. പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലും നമ്മളെ മൂഡിനെയും ബിഹേവിയറിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ. ചില ദിവസം നമ്മൾ മൂഡ് ഓഫ് ആവും, അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒരുമാതിരി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂഡ് ഓഫ് ആവും. ചില സമയം നമ്മൾ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹാപ്പി ആവും. അപ്പൊ പ്രകൃതി നമ്മളെ ബിഹേവിയറിനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ എക്കോ സൈക്കോളജി പറയുന്നത് നമ്മളെ നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. കാരണം നമ്മളെ ബിഹേവിയറിനെ നേച്ചർ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേച്ചറിലുള്ള കലാമിറ്റീസ്, അതായത് പ്രളയം, അതേപോലെ എർത്ത് ക്വേക്ക്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന്റെ സൈക്കോളജിക്കലി ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല സൈക്കോളജിക്കലിയും മനുഷ്യനെ ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എക്കോ സൈക്കോളജി ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് branch of psychology. It deals with interdependence of man and nature. അപ്പം കുറേ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയാം. വേറൊന്നാണ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി. ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. Another branch of psychology is developmental psychology. Developmental psychology is mainly concerned with growth and development. ഒരാൾ എങ്ങനെ വളരുന്നു, അപ്പൊ വളരുന്നതിനോടൊപ്പം അയാൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഫിസിക്കൽ, ഇന്റലക്ച്വൽ, ഇമോഷണൽ, മോറൽ, സോഷ്യൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സൈക്കോളജിയാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി. അനദർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി. അതായത് ഒരാളെ ബിഹേവിയർ അയാൾ ഒറ്റക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് അയാൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാവുമ്പോൾ. സോ ഹൗ ഡസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി. വേറൊന്നാണ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി. ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് അവർ ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി നോക്കാം. സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരേ ആശയം, ഒരേ ചിന്താഗതി ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു സ്കൂൾ. നമ്മൾ ഫിലോസഫിയിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഐഡിയലിസം, നാച്ചുറലിസം, പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി. അതേപോലെ സൈക്കോളജിയിലും സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം. വില്യം വുണ്ട് ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ്, അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസം കൊണ്ടുവന്ന ആള്. വില്യം വുണ്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളും. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിഡ് ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ടു സ്മോൾ കോമ്പണൻസ്. അതായത് നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം പഠിക്കുന്ന പോലെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെയും ഹ്യൂമൻ തോട്ട്സിനെയും എല്ലാം ചെറിയ പാർട്ടുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാമെന്ന് ഉള്ള ആശയങ്ങളുള്ള എല്ലാ സൈക്കോളജിസ്റ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആയിരുന്നു സ്ട്രക്ചറലിസം, ഓൾഡസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി. അതിനുശേഷം വന്നതാണ് ഫങ്ഷണലിസം. ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് വില്യം ജെയിംസ്. Functionalist school of psychology, they mainly dealt with the functions of human mind, adaptation, പൊരുത്തപ്പെടുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അത് രണ്ടും വളരെ ഓൾഡ് സ്കൂൾസ് ആണ്. അതിനുശേഷം വന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് ബിഹേവിയറിസം. ജെ.ബി. വാട്സൺ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് psychologist in the behavioristic school of psychology. Behaviorism പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇസ് ലേൺഡ്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റിമുലസ് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കീ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം. ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം ലേൺഡ് ആണ്, മെയിൻലി ത്രൂ കണ്ടീഷനിങ്.
ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്, ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എക്സെട്ര. അതാണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ജെ.ബി. വാറ്റ്സൺ, ഇവാൻ പാവ്ലോ, ബി.എഫ്. സ്കിന്നർ. അടുത്ത സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് Psychoanalytic സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി. Psychoanalytic സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്. സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഇതെല്ലാം സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയിലെ തിയറീസ് ആണ്, കോൺസെപ്റ്റ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ആണ്. ഈ സ്കൂൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈൻഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ്. സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സ്കൂൾ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഹാസ് 3 layers: കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, സബ് കോൺഷ്യസ് ഓർ പ്രീകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇസ് മെയിൻലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനുള്ള സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സ്കൂളാണ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സ്കൂൾ. ഇതിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡും കാൾ യുങ്ങും. നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി. ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും പെർഫെക്ഷൻ നേടാം എന്നാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി സേസ് അബൌട്ട് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. Every individual has got lot of potential and we can attain self-actualization. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ്. കൂടുതൽ മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും അവന്റെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൻ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് പെർഫെക്ഷൻ നേടാം, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നേടാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുറെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും തിയറീസും ഉള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് കാൾ റോജർ ആൻഡ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ. ഇനി വേറൊന്നാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി. ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബിഹേവിയറിനെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായി കാണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഹോൾ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സേ ഹോൾ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ പാർട്സ് ഇൻ അനലൈസിങ് ബിഹേവിയർ. മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവിയറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയോ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ബിഹേവിയറിനെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റാൾട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി കൊഗ്നിറ്റീവ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി. ഇനി നമുക്ക് കൊഗ്നിറ്റീവ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കൊഗ്നിറ്റീവ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് മെന്റൽ പ്രോസസ് ലൈക്ക് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്, മെമ്മറി, അറ്റൻഷൻ, perception and other cognitive abilities like problem solving, decision making, etc. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് ജീൻ പിയാഷെ, ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ, വൈഗോട്സ്കി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു, ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി പറഞ്ഞു, പിന്നെ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി പറഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത്. ഓക്കെ.